जेकर सूतक मनिया। ये पवित्र शब्द सच्चे पातशाह जी ने करतारपुर साहिब साध संगत जी उच्चारण किया। गरीब नवाज जी ने इस पवित्र शब्द की उठानका है। करतारपुर साहिब विच किसी जिमीदार प्रेमी ने अपने घर विच साधुआं दा ब्राह्मणां दा बड़े वड्डे पद्धर ते लंगर कीता। जदों सारियां साधुआं दीयां पंगतां बैठ गईयां, सब ब्राह्मण बैठ गए, जिहड़ा प्रेमी लंगर कर रहा सी अपने घर विच, उस समय दाई ने आके उसनूं बधाई देती भी तेरे घर दे विच पुत्र दा जन्म होया है। जदों इउं बधाई दिती, अजे तां लंगर वरतना सी, वो ब्राह्मण सारे उठ गए, सारे वो साधु भी उठ गए, सूतक सूतक कहंदियां होया कि पई इत्थे तां पवित्र वै, हुण नहीं असीं इत्थों दा भोजन खा सकदे। कईयां उथानका विच जिक्र दिल्ली दा कीता होया है, पर करतारपुर साहिब दा संप्रदा दे अंदर महापुरखां ने कहा कि साखी करतारपुर साहिब दी है। उत्थे महाराज दा एक सिख सीगा, उसने उस प्रेमी नूं कहा भी हुण तां तेरा लंगर इन्ना बनाया तां खराब हो जाएगा, तू ऐं कर जगत गुरु जी दे चरनां विच चल, गुरु नानक साहिब दे चरनां च बेनती कर, सतगुरु तेरा लंगर लेखे ला देणगे। वो फिर सिख दा प्रेरिया महाराज गुरु नानक साहिब जी दे चरनां विच चल करके आया। कहा महाराज अजे तां लंगर वरताउणा शुरू ही करन लगे सा महाराज जी, ब्राह्मण सच्चे पातशाह सूतक सूतक कह के उठ गए, क्योंकि उस समय मैनू दाई ने आके बधाई देती कि घर विच पुत्र दा जन्म होया है। महाराज जी सारे ही सूतक सूतक कह के उठ गए, किसी ने भी लंगर नहीं महाराज पाया, वरताउण ही नहीं दिता। महाराज सच्चे पातशाह जी ने पूछया भी प्रेमिया किन्नियां क प्राणियां दा लंगर बनिया है? वो कहने लगा कि महाराज 200 प्राणियां दा लंगर तैयार है। सतगुरां जी ने तिस समय अपने स्थान तो 200 सिख भेजे ते उहदा प्रेमी दा लंगर लेखे लाता। सिखां ने जा करके जपजी साहिब दा पाठ कीता ते लंगर सब ने छकिया। जदों इन्हां ब्राह्मणां नूं पता लग्या कि गुरु नानक साहिब जी महाराज ने सिखां नूं भेज के ते उस सूतक वाले घर दा लंगर सारा झूठा ही छकाता, वो सारे फिर इकट्ठे होकर गुरु नानक साहिब कोल आ गए कि महाराज तुसीं सिखां नूं क्यों अधोगति नूं पहुंचाउणा है, कि सिखां दी कल्याण तुसीं क्यों नहीं होण देना चाहुंदे। इस तरह ये भावना करके ते गुरु साहिब कोल सारे जिहड़े सी विद्वान ब्राह्मण इकट्ठे होके आ गए। महाराज जी नूं कहण लगे कि महाराज ये तुसीं बहुत गलत कीता है, ये तां सूतक वाले घर दा लंगर अपवित्र हुंदा है, छूत हुंदा है। महाराज ये तुसीं अपने सिखां नूं क्यों छकाया है? तुसीं मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुहानूं इउं नहीं सी करना चाहिदा। महाराज जी कहंदे भी तुसीं सूतक मनदे किहनूं हो? की हुंदा सूतक? हजूर ने पुछया। कहण लगे महाराज सूत पुत्र नूं कहंदे आ, ते जदों पुत्र दा जन्म घर विच हुंदा है ते महाराज ये उस समय फिर अपवित्र हो जाता है। वो घर उथों दा लंगर जिहड़ा वो छकना झूठा मन्निया जाता, अपवित्र मन्निया जाता है। महाराज कहंदे होर महाराज एक पातक भी हैगा, जदों कोई प्राणी चढ़ाई कर जावे ते उस दे घर दा भी लंगर छकना जिहड़ा अपवित्र हुंदा उहनूं असीं पातक कहने आ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪਾਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੋ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਐ, ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਵਿੱਚ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦਾ ਬਣਦੀ ਐਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕੋ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਬਨਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਟਲ ਹਾਂ, ਅਮਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁਥਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਰਮ ਤੇ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਢਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਘਰ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭੋਜਨ, ਸੂਤਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਲੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਸੂਤਕ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਥੇ ਜਨਮ ਦਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੂਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਖਾਓਗੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸੂਤਕ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੋਹੇ ਅੱਤਾ ਲੱਕੜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਸੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਹਾ ਤੇ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰੋਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਹੇ 'ਚ ਭੂੰਡ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਥਾਰਥ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਕ 'ਚ ਤੇ ਸੂਤਕ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਆਦਿਕ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂੰਡ ਆਦਿਕ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਤਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹਨ ਅੰਨ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਜੀਆ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਅੰਕੂਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਪੁਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੂਰ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਬਾਲ ਦਈਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਪੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਹਨ ਅਨਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਪੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀਵਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਘਰਿਆ, ਮਾਟੀ ਕਾਲੇ ਦੇਹਰਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਘਟ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਝੱਟ ਹੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਪੁਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਤਾਂ। ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰਖੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸੂਤਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂਤਕ ਪਵਾਰ ਸੋਏ। ਇਹ ਸੂਤਕ ਤਾਂ ਝੂਠ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਕ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਊਗਾ ਹੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਊਗਾ ਹੀ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ,
ਫਿਰ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨ ਉਤਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਤਕ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੂਤ ਛੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਵੋ, ਸੂਤਕ ਸੂਤਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਝੂਠ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੂਤਕ ਦੀ ਪਾਤਕ ਦੀ ਝੂਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋ ਕੇ ਲਾਹ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਭ ਝੂਠਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧੁੱਪ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨ ਉਤਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਲੀਕਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਸੂਤਕ ਦੀ ਝੂਠ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੂਤਕ ਦੀ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੂਤਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਭਈ ਅਸਲ ਝੂਠ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਦਣ ਮਰੂਗਾ, ਇਹ ਮਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੜੱਪ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰ ਰਿਹਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਲੱਕ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾ ਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਝੂਠ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਜੀਭਾ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਡਤੋ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੋਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਰੂਪੀ ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਧੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, 3 ਟਾਈਮ ਨਹਾਵੇ, 3 ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਟਾਈਮ ਨਹਾ ਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਸੋਧ ਪੁਣਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੂਤਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਤਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁਗਲੀ, ਚੁਗਲੀ ਖਾ ਕੇ ਭਾਵ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਐ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਖਾਂਦਾ ਭਾਵ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਫੇਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਗੁਣਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਚੁਗਲੀ ਖਾਂਦਾ ਭਾਵ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ, ਉੱਥੇ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਰੋਣਾ ਤੋਣਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਤਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਾ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਚੁਗਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਸਿਦਕਾ ਆਇਆ। 4 ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਭਾਵ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੰਸ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਜਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਪਰਾ ਉਜੈ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਹੀ, ਜੇ ਉਹੋ ਜੀ ਨਿਭ ਜੇ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਜਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਐ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਦਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਜਲ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਐ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਏ ਐ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਭਾਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਪਰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜੰਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬੱਧੇ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਹੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੰਸ ਸੀ ਪਰ ਬਗਲੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਮਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਪਾਪ ਕਰਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਉਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਸੂਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੂਤਕ, ਸਾਰੀ ਝੂਠ, ਸਾਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਆ, ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੂਤਕ ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਸਦੇ ਹਨ। ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਨਾ। ਕਹੋ ਕਿ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਆਵਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕੀਜੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੰਡਤੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੋ ਨ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਰਿਜਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਬਾਹੇ ਅਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾਂ ਤਿਨਾਂ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਉਥੈ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਖੀਰ ਅਸਥਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਊੜੇ ਊੜੇ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਧੇ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਹੇ, ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਜੰਮਪੁਰੀ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦਿੱਤੋਨ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦਿੱਤੋਨ ਰਿਜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਜਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖ ਲੈਣ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਲੱਗੂਗੀ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਸੁਚਮਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਤੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ 15-15 ਦਿਨ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਕ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਓ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ। ਸਭ ਪਖੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀਆ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਹੀਏ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕ ਵਿਗੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜਾ ਖੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ, ਚੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਆ।
ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਰੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ। ਗੋਰਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਚੰਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਆ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਓਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਲਾਇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਰਪੁਣਾ ਹੈ, ਨਮਰਦਪੁਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸਤਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਲਟਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਦਾਰਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹੋ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਹ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਜੀਭ ਨਾਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆ। ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਨਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਚ ਵਸਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਵਸਾਥੀਆਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਸ਼ਮ ਹਰ ਦਰ ਨੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਮ ਹਰ ਦਰ ਨੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਝਲਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਬੁਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਈ ਮੁੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਹਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਬੁਰਾਈ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ, ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਸਾ, ਓਏ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤੂੰ ਸੁਗੰਧ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿ ਤੁਠਾ ਨਾ ਨਿਤ ਪਾਈਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰੁੱਠਦਾ ਨਾ, ਸਹੁ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਰੁੱਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਰਿਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹਿ ਤੁਠੈ 9 ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਜੋਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਗੈ। ਇੰਨੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਹਿ ਤੁਠਾ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆ। ਜਦੋਂ ਸੌ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਆਪ ਤਰਸ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਾ ਆਪ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਘਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਘੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਥੁੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਥੁੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਾ ਆਪ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਕਿ ਥੁੱਕਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਥੁੱਕਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਾ ਆਪ ਹੋਏ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੂਚਾ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਸੁੱਚੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਸੂਚੇ ਅੱਗਾ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਟਿਓ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੀਵਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੀਵਿਆ। ਜੀਵਿਆ ਭਾਵ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਚੌਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੀਵਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਜੀਵਿਆ, ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸ਼ਲੋਕ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਹਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਪਣੇ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਹੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੈੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਥੁੱਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੁੱਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਅਨਾਜ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜੀਵ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਖੁਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੁੱਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ।
ਕੁਹੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ। ਕੁਹੱਥੀ ਭਾਵ ਭੈੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਟਿਆ, ਕੀ ਮੈਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮੈਲ ਗੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੁਖ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾ ਪੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਅੰਨ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਇਉਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਣ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁਰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਓ। ਹਜੂਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਛਾ ਡਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਵਿਸਮਾਦ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਭਗਤ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦਰਜ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੂਰਦਾਸ। ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜੂਰ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਨੀ ਪੰਕਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੰਨ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਵਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੀਏ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਫਿਰ ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜਠਰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅੱਗ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ। ਇਹ ਬਸੰਤਰ ਅੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੂਣ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਘਿਓ, ਉਦੋਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਫੇ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ। ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੂਤ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਇਹ ਪਾਕ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਗੱਡਿਆ ਭਾਵ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ, ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਘਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਹੋ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿਤ। ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਗੱਡਿਆ ਭਾਵ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਚਿੱਥ ਕਰਕੇ। ਥੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿਤ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਆਹ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਨ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਸਤੀ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦਿਓ, ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਗ ਅਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਤੇ ਪੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੈਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਉਚਰਾਹੇ। ਜਿਸ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਝੂਠਾਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਖਾਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਊਚ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਵਾ ਰਸ ਖਾਹੇ। ਤੇ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਏਵਾ ਜਾਣੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ। ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਨਾ
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਅਟਲ ਵਾਕ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਧੇਕ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਮਨਾ ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਭ ਗੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਪਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀਵ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ